ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो बहुत वार इंसानी वजूद दे विच एक पार्ट हुंदा है और अक्सर ये गल जिहड़े लोग किते च ईमानदार नहीं भी हुंदे उन्हां बारे जिवें साडे सोने दा काम करन वाले लोग ने सुनियार जिन्हां नूं कहंदे ने उन्हां बारे भी ये रहा कि जी वो तां किसे नूं नहीं बख्शदे। लेकिन ये हुंदा है कि जी जदों वो अपनी मां दी नत्थ बनाउंदे ने उहदे च खोट नहीं पाउंदे कि भाई उन्हां दी मां दी है। असीं अदरवाइज जदों नैगेटिव च गल करदे हां फिर असीं कहंदे हां कि जिहड़ी डैण है वो भी दो घर छड्ड लैंदी है कि भी जदों हुण डैण दे नाल जुड़िया होया मिथ तां यही है कि भी वो दिल कढ के खाण वाली और मारन वाली, पर वो भी जिथे रहिंदी होएगी उत्थे दो घरां नूं माफ कर दिंदे भी ये मेरे गुआंढी ने उस तो मैं अगले जाके खावां। हुण इस सियासत दे नाल लिबड़े हुए गंदे लोग इन्हां नूं बिल्कुल, और मैं अपनी कौम दे हवाले नाल गल कर रहे हैं कि कित्थे जदों असीं 20वीं सदी दे शुरुआती दौर दा इतिहास देखदे हैं, बेशक 19वीं सदी दे विच ही जदों सिख राज अंग्रेज़ां दे पेटे पैंदा सारी साजिश दे नाल, और दूसरा किवें एक सच्चा सुच्चा इनकलाब सच्चे सुच्चे सादा लोग जिन्हां दा गुरु दे उत्ते विश्वास सी वो भावें भाई महाराज सिंह दे रूप दे विच जथेबंद होए, शहीदियां खिड़े मत्थे उन्होंने जड़ियां पाइयां। बेशक अज नामधारी किधर नूं लै गए सारिਆਂ ਨੂੰ, बट बाबा राम सिंह नामधारी जिन्हां दी कमांड थले रहन ना देवो हिंद च राज फरंगी दा, पर धर्म नाल जुड़े होए उच्ची उच्ची बाणी पढ़न वाले गा के वैराग दे विच छाला मार के तोपां दे सामने अड्डियां चुक के जिहड़ा छोटे कद दा बच्चा भी सी तोपां दे सामने उन्होंने उड्डना पसंद कीता है। पर उन्हां दे अंदर वो जिहड़ा धर्म दा सिक्खी दा प्यार वैराग 20वीं सदी तक पहुंचदे हां असीं गदरी बाबियां दी गल करदे कि किवें इत्थे जे 8000 दे करीब सिख सी अमरीका और कैनेडा, उन्हां चों 7000 जिहड़ा वापस चले गए कि जी असी गदर मचाण है। फिर किवें उन्होंने वो करतार सिंह सराबे तो लैके जिहड़ा सारा इतिहास है साडा किवें उन्होंने हस हस के शहीदियां पाईयां, और जिहड़ा एक ग्लोरीअस चैप्टर फिर 1920 दे विच अकाली लहर दे नाल जुड़िया जिहड़े कि अपने गुरधामां नूं हिंदू महंतां तो आज़ाद करवाउण दा सी, जिन्हां दी पिठ दे उत्ते अंग्रेज़ सरकार भी सी, गांधी लाजपत राय सारी आर्य समाजी लॉबी भी सी। पर इस कोई शक नहीं है कि वो इन्ने प्योर जज्बे दे नाल भरपूर, और जदों साका ननकाना साहब वापरदा और 130 तो ज्यादा सिंह जिहड़े बिल्कुल, क्योंकि अरदासा उन्होंने शांतमई दा सोधिया होया सी, वो महंत नरैणू और उहदे गुंडियां वल्लों शहीद कीते जांदे ने, और जदों उन्हां दा संस्कार कीता गया उन्हां दे अंग शरीरां दे खिलरे होए ने, उन्हां दा चार चफेरे जदों हज़ारां सिख संगत अगले दिन ननकाना साहब की जूह चांदी है और इकट्ठा उन्होंने अंगीठा तैयार किया जाता है, तो उस वेले भाई जोत सिंह जिहड़ा एड्रैस करते हैं कहता है कि भी इत्थे महंतां दियां कालियां करतूतां दे गुनाह दी कालख इन्नी ज्यादा सी कि उन्होंने इहो जे बहादुर पवित्र सिखां दा पवित्र लहू ही धो सकदा सी उन्हां गुनाह दी कालख नूं। और मैं ये स्टेटमेंट हमेशा मेरे मन दे विच उकरी रहिंदी है क्योंकि साका ननकाना साहब टर्निंग पॉइंट सी गुरुद्वारा सुधार लहर दा। हालांकि उस तो पहला गुरुद्वारा बाबे दी बेर सियालकोट जां तरनतारन साहब दा वाकया भी होया, लेकिन साका ननकाना साहब ने वो जोश भर दिता कौम दे अंदर, फिर अंग्रेज रोक नहीं सके उसनूं, भावें मूवमेंट अगले 3 साल होर चली, जैतो दा मोर्चा फाइनल सी, पर उस सारे चों वो जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस ते अज बादल लाना कब्जा करके बैठे, ये उस चों 1925 दे विच गुरुद्वारा एक्ट दे थल्ले होण चाही, और इहदे च भी कोई शक नहीं है। बेशक 47 दे दौर दे विच वड्डा गुनाह इन्होंने अकाली लीडरशिप ने किया उस दौर दी, पर अकालियां दी हिस्टरी वो आज़ाद भारत दे विच भी
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟਿਸਟ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ, ਉਹ ਮੋਰ ਲਾਇਲ ਦੈਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਬਣੇ। ਜੋ ਕੈਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਜਾਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 1992 ਤੋਂ 94 ਚ ਬੇਅੰਤਾ KP ਗਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਦੇ ਵਕਾਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਝੰਡਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਚਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਦਲ, ਟੌੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਟਰਾਇਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਕੋਈ ਨਰਕਤਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਦਾਸੀਨ ਅਖਾੜਾ, ਉਹ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਪ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ, 47 ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 250 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਮਪਲੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1000 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਤੇ 1966 ਤੋਂ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ 1966 'ਚ, 1969 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1999 ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1999 ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ RSS ਦੀ ਪਰੇਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਰਵਾਈ, ਨਿਕਰਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 550 ਸਾਲਾ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ 150 ਸਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, 125 ਸਾਲਾ
ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ 550 ਸਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਆਪ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਕਿਆ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਗਈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਬਦਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 179 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਰ ਤੇ ਚਟਣੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸ਼ੋ ਬॉय ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਕੌਮ ਵੀ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਏ, 29 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਸਟ ਸੈਰਮਨ ਐਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਬਲੌਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਥਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਡ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਲਾਣਗੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਘਾਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ, ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਿਟਿੰਗ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਿਠਾਏ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੂ ਮੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੋ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ 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 ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਸੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਿਰਾਂ ਚਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ
ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।